Good morning, students. So hope you are doing well. And last class we have completed a new chapter, that is data handling. Okay, so that was a new chapter for you, but it was a very interesting chapter and very easy chapter. Okay, today we are moving to a new chapter, that is chapter 10 in your textbook, which is mensuration. Okay, so mensuration, in this chapter you are going to learn about perimeter and area. Only two applications are there, perimeter and area. So today we will learn about perimeter. So what is perimeter? That is, if you want, if you want to decorate the four sides of this board with anything which you decorate. So how will you calculate? Etra meter veyanam ninge idu decorate cheyan? How will you calculate? How can you calculate? You have to take the perimeter of this. This is a square. Okay, so you have to take the perimeter of this square. Okay, so how you are going to take the perimeter of the square, we will learn. Then another application of this perimeter is if you want to fence your house. നിങ്ങളുടെ ഹൗസിന് 4 ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മതിൽ കെട്ടണം. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പെരിമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ, നമ്മുടെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്ക് വരയ്ക്കണം. അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് പെരിമീറ്റർ? യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പെരിമീറ്റർ മീൻസ് ആക്ച്വലി ദി ഹോൾ തിങ്. നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് ബൗണ്ടറി വാൾ വരയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് വരയ്ക്കാനോ ഒരു ഏരിയയിൽ നോക്കാനായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ here you have written here the three ways how to find the perimeter of a rectangle, perimeter of a triangle, perimeter of a square. So equation for finding perimeter of a rectangle is 2 into L plus B, that is 2 into length plus breadth. What is a rectangle? This opposite sides are equal in a rectangle, is it? Opposite sides equal ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് rectangle. Okay, so which is the length here? This is the length and this is the breadth. So if you want to find the perimeter, of this rectangle, that is 2 into the length നമുക്കറിയാം opposite sides equal ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് opposite sidesലെ length equal ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 into length plus breadth എന്ന് ചെയ്യുന്നത്. This is length and this is breadth. This is the case of perimeter of the rectangle, 2 into length plus breadth. Next, perimeter of a triangle. In the case of a triangle, this is a triangle, but triangle, in the case of equilateral triangle, the equation is 3 into length of a side. Equilateral triangle means all sides are equal. So എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് all sides are equal. So in the case of equilateral triangle, the perimeter is നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് 3 into length of a side. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ബിക്കോസ് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. Equilateral triangle. Then square ന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ what you have to do, square means all sides are equal. എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് square. In the case of a square, it is 4 into length of a side. 4 സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. 4 സൈഡും ഇപ്പോൾ 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ 4 into length of a side. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. So these are the equation. Perimeter of a rectangle, 2 into length plus breadth. Perimeter of a triangle, 3 into length of a side. Perimeter of a square, 4 into length of a side. So please be thorough with these things. Write it and study at least 10 times. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു ഷേപ്പ് തന്നാലും, അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കും. ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കാണാം. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ യു വിൽ ബി തറോ വിത്ത് ദിസ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെഗുലർ ഷേപ്സ്. ഇത് റെഗുലർ ഷേപ്സ്, റെക്ടാങ്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, സ്ക്വയർ ഒക്കെ റെഗുലർ ഷേപ്സ് ആണ്. ഇറഗുലർ ഷേപ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എക്സസൈസ് 10.1 ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ഔട്ട് എക്സസൈസ് 10.1 ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇറഗുലർ ഷേപ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ്
add all the sides. Perimeter എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? Just sum of all the sides. ഇത് നമുക്ക് റെഗുലർ ഫിഗേഴ്സ് അല്ല, ഇറഗുലർ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ട്രയാംഗുലർ റെക്ടാംഗുലർ പോലെ റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല ഫിഗേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം when you have to, what you have to do, you have to find, if you want to find the perimeter, that is equal to sum of all the sides. Sum of all the sides is perimeter. Okay, എല്ലാ സൈഡ്സും അവിടെ ഈ മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്. പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇൻ ദാറ്റ് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ? പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓരോ സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ട്, 4 centimeter plus 2 centimeter plus 1 centimeter plus 5 centimeter. This is the perimeter. You have to add. Sides in the length തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 12 centimeter is the answer. Okay, perimeter is 12 centimeter. Now we will move to the second question. Now second question, you can easily find the perimeter. That is, you have to just add the sides. Sides തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? 23 centimeter plus 35 centimeter plus 40 centimeter plus 35 centimeter. You have to add. That is perimeter 23 plus 35 plus 40 plus 35. So when you add this 23 plus 35 plus 40 plus 35, you will get the answer as 133 centimeter. See, one of the thing you have to keep in mind, don't forget to write the unit. Centimeter ആണെങ്കിൽ centimeter, meter ആണെങ്കിൽ meter. Okay, then now see, you can do it by yourself. എഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ഫിഗർ. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാ സൈഡ്സും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാ സൈഡ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക. F, that is 4 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3, ആ എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 4 plus 1 plus 3 plus 2 plus അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ you will get the answer. Okay, so E also you can do it by yourself. E തന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു എല്ലാ സൈഡ്സും തന്നിരിക്കുന്ന 1 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter plus 0.5 plus 0.5 plus 2.5 അങ്ങനെ എല്ലാ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും കൂടി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, now we will move to the next question. So first question is very easy. You have to just add. Okay, എല്ലാ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. Now we will move to the main portion. Second question, the lead of a rectangular boxes of sides 40 centimeter by 10 centimeter. അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ ലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അടപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ലിഡ്. 40 centimeter by 10 centimeter എന്ന് പറയുന്നത് 40 centimeter ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആണ്. 40 centimeter ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്. Length is equal to 40 centimeter. Breadth 40 centimeter by 20 centimeter ആണ്. Breadth 20 centimeter. Okay, so like that it is given. Then is sealed all around with a tape. അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ 4 സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ആ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടേപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ്, ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ 20 centimeter by 40 centimeter തന്നിട്ടുണ്ട്. 20 centimeter ആണ് ലെങ്തും 40 centimeter ആണ് 40 centimeter ആണ് ലെങ്തും 20 centimeter ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിൻ്റെ 4 സൈഡും നമുക്ക് അടപ്പ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കണം. അടപ്പിന് വരെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെക്കണം. അത് എത്ര ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ ടേപ്പിന് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ. സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഇസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ? ദാറ്റ് ഇസ് 2 into L plus B, length plus breadth. That is equal to 2 into length is given 40 plus breadth is given 20. That is 2 into 60. So the answer is 120. Okay, 120 centimeter is the perimeter. So that was a easy question. Just നിങ്ങൾ question വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Now we will move to the next question. Okay, second question. A tabletop measures 2 centimeter by 24 centimeter, 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? Tabletop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ ടേബിൾ ഒരു മേശപ്പുറത്തിൻ്റെ ടോപ്പിന് മേലത്തെ ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 meter 25 centimeter തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അടുത്ത ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് 2 meter 25 centimeter. സോ ആ ടേബിൾ ടോപ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. 1 meter 50 centimeter, 1 meter 50 centimeter. അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ തന്നിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ആഡ്. രണ്ട് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ,
So here it is easy. You can find the perimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ of the tabletop എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is tabletop എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ rectangle shape അല്ലേ? Okay. So length of the tabletop and breadth of the tabletop ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So length is given as 2 meter 25 centimeter and breadth is given as 1 meter 50 centimeter. So one thing is you have to convert it into meter. 2 meter 25 centimeter ne meter lote thanne convert cheyanam, oru unit aayirikkanam. Okay, so last chapter decimals you have learned is 25 centimeter ne nammal meter aakan endu cheyanam, 25 divided by 100, that is equal to 0.25. So 2 plus 0.25, the answer is 2.25 meter. Last class il enganana convert cheyyunnenu padichittulla last chapter, so don't get confused. Second one, 1 meter 50 centimeter, idhe pole thane meter ne evada nirthite 50 centimeter ne namukku meter aakam, 50 by 100, that is equal to 0.50 meter. So 1 meter plus 0.50 meter, the answer is 1.50 meter. Okay, so that is ഇത് ഞാൻ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് പോണ കഴിഞ്ഞ ഡെസിമൽസ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തതാണ്. സോ വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ. പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, is equal to 2 into L plus B, that is equal to 2 into 2.25 plus 1.50. Okay, so 2.25 plus 1.50, the answer is 2 into 3.75. So 3.75 into 2 ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, that is decimal ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ മതി. 375 into 2 ആദ്യം ചെയ്യുക. 5 into 2 10, 14 15, 3 into 2 6, 750 എന്നാണ് ഡെസിമൽ ഇല്ലാതെ വന്നത്. ഇനി ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? 3.75 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതിന് 2 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള 2 പ്ലേസ് എഴുതുക. 7.50 meter ഈസ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലിഡ്. ആ ലിഡിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാ? 7.50 or 7.5 meter. So don't get confused. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 2 into 3.75 നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡെസിമൽ ഇല്ലാതെ 375 into 2 ചെയ്യുക. കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്ക് 7.50 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ്? 750 എന്നാണ് കിട്ടിയ ആൻസർ. ഇനി ആ ആൻസർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക. 3.75 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം. ആ 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വരുന്നവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, so that was the second question. So one thing you have to keep in mind is decimal ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ നോക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക. അതായത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത്രയും ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 2 യൂണിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 4th question 5th question രണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2 into length plus breadth. Okay, now 6th question is find the perimeter of each of the following. ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 cm, 4 cm, 5 cm. How will you find? ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇറ്റ് ഇസ് 3 into length of a side. That is isosceles triangle, equilateral triangle, it is 3 into length of a side. Equilateral triangle means all sides are equal. So all sides equal ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 3 into ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 3 cm, 4 cm, 9 cm. So how will you find the perimeter? You have to just add. എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 3 plus 4 plus 5. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് 9 cm. ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. അതിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള 3 into length of a side. So 3 into length of a side is 9. 3 into 9 it is 9 3s are 27 cm. See, an isosceles triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm. So that we will do isosceles triangle. Isosceles triangle means 2 side equal ആയിരിക്കും. Okay, isosceles triangle means 2 sides will be equal. So question ൽ തന്നിട്ടുണ്ട് perimeter, find the perimeter of an isosceles triangle with equal sides 8 cm and third side 6 cm. So perimeter നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളും റെക്റ്റാങ്കിളും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൂ. അതിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
സോ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, ഈ സൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡും 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ആ സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ്, എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് 8 + 8 + 6. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, 8 + 8 + 6, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ. Okay, so the answer is 22 centimeter. Okay, so hope that is clear for you. Now we will move to the next question. Find the side of a square. 9th question. Find the side of a square whose perimeter is 20 meter. 9th question. Find the side of a square whose perimeter is 20 meter. So ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഈസിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ, പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 20 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് തന്നെ എഴുതാം. ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്. സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്, ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 20 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. കാരണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്, ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ 20നെ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വെൻ യു ഡിവൈഡ് 20 by 4, what will you get? 5 is the answer. So length of a side is 5 centimeter. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഇത് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗിവൺ 20, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഇസ്, വാട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അറിയത്തില്ല. സോ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 20. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ 20നെ 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 5 centimeter. ഓക്കെ, സോ next question. The perimeter of a regular pentagon is 100 centimeter. How long is its each side? So ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ സൈഡ് പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ലെങ്ത് പെൻറ്റഗൺ ഇസ് 100 centimeter. What is the length of each side? So what is pentagon? 5 സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 സൈഡും പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഈക്വലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പെൻറ്റഗൺ ഇസ് ഗിവൺ. പെൻറ്റഗൺ മീൻസ് ഓൾ ദി 5 sides are equal. So പെൻറ്റഗണിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 × ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് കാരണം എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്. പെൻറ്റഗണിൽ 5 സൈഡാണ് പെൻറ്റഗൺ. പെൻറ്റ മീൻസ് 5. സോ 5 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്. സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ പെൻറ്റഗൺ ഇസ് ഗിവൺ. പെരിമീറ്റർ ഇസ് 100 centimeter ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലെങ്ത് ഓഫ് one side. So you have to find the length. Length is equal to, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 20 centimeter. സോ പെൻറ്റഗണിലെ ഒരു സൈഡ് 20 centimeter ആണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ. പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 5 × ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ് 20 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 100 centimeter. സോ കറക്റ്റ് അല്ലേ? പെരിമീറ്റർ 100 centimeter ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നണ്ട. പെൻറ്റഗൺ മീൻസ് 5 സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. 5 സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 × ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ്. എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, എല്ലാ സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഭേദം 5 × ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ് യു ക്യാൻ ഡു. ഓക്കെ, Okay, now we will move to the 12th question. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is given 36 centimeter. What is the third side? So, മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, തേർഡ് സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? സോ ഹിയർ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് 3 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഹിയർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു length of first side plus length of second side plus length of third side. Okay, so here perimeter is given as 36.
ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് 12 സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ. മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. നൗ 36 is equal to 12 plus 14 എത്ര? 12 plus 14, the answer is 26 centimeter plus length of third side. You don't know that, so you are writing length of third side. Now you have to find length of third side is equal to, what you have to do here? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ 26 പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ 26നെ നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 36 മൈനസ് 26. Okay, so remember ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് ആണ്, 26 പ്ലസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുവാണ്, നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടെ പ്ലസ് ആകുമ്പം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ്. സോ 36 മൈനസ് 26, the answer is 10 centimeter is the length of the side. So don't get confused. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. 36 is equal to 26 centimeter plus ലെങ്ത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പർ, ലെങ്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഈ 36ൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണോ ഓപ്പറേഷൻ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക, ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക, അങ്ങനെ. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, ഈ 26ന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം 36 മൈനസ് 26 വരും. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. Now from 14, 15, 16 question we will do it in the next class, but children be thorough with this, be thorough with the 3 equations. Rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Triangle na perimeter, if all sides are equal, that is called equilateral triangle, it is 3 into length of a side. Then square, perimeter of a square, it is 4 into length of a side. ഇനി ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഏതൊരു ഫിഗർ വരച്ചാലും, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എനി ഫിഗർ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി ഫിഗർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി ഇറഗുലർ ഫിഗർ, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇറഗുലർ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ട് ഈ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണും. 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 9 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് കാണാൻ പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു സം ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ്, എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും സംസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ, അതായത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടും ഒരു സൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നതാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ. അങ്ങനെ കേസിൽ വരുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ സം ഓഫ് ഓൾ ദി സൈഡ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. 3 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് വെച്ച് ചെയ്യലും 3 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ വെൻ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ. നിങ്ങളത് ഓർത്താൽ മതി, എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് 3 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 9, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 3. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 3 ആൻഡ് ഒരു രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 + 9. മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, അത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെ കാണാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 9 = 12 + x, അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ആ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ 12നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സൈഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് 12 - 9 ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷനായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2, അതായത് 9 = പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്തും തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3, കാരണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ്, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സൈൻ ഏതാണോ അത് അപ്പുറത്ത് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആവും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ലേൺ ഓൾ ദീസ് equation and then remember this.
ഈ ഒരു കാര്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ബാക്കി ഈ സെക്ഷനിലെ എക്സസൈസ് we will do it in the next class. Thank you children, but be thorough with this. Please work out the problems.